کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور آپس میں دوست بھی ہیں. ہاں دوست بھی ہیں. یہ کیسے ہوا؟ ویسے تو کوئی دوست کوئی سننی ہوتا ہے، کوئی بھابی بس اسی طرح یہ کیسے ہوتا ہے؟ اسی طرح سمجھ لے فرقہ واریت سے نکل کے نا ایک الحمدللہ کی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مسجد سے ہمیں نکال دیا گیا کہ آپ نے اگر اس طرح نماز پڑھنی ہے تو آپ ادھر نماز نہ پڑھیں. تو سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے ہماری فیملی میں یہ چیزیں ڈیولپ کرنا شروع کی کسی بھی ذریعے سے، اور اس کا اجر انجینئر صاحب کو بھی ہے کہ جو انہوں نے انیشیٹو لیا. الحمدللہ بڑے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو رشتہ داروں میں سب سے پہلے جی یہ تو واقعی ہو گیا جی یہ سمجھ ہی نہیں ہے، تو فرق ہو گیا ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں پیو دادے اسی انج کرتے ہیں، انج برات آتی سی انج آتی سی. تو یہ معاملات تو میں بس انجوائے کرتا تھا کہ اچھا ابھی ان کو نہیں پتا تو انشاءاللہ کبھی پتہ چل جائے گا تو سمجھ آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھجن آپ کا؟ میرا نام سر غلام جیلانی ہے. غلام جیلانی جی. غلام جیلانی بھائی کدھر سے؟ میں لاہور سے. لاہور کون سی جگہ سے؟ دروگے والا سے آگے ہر بنسپورہ سٹاف ہے مین ہمارا. ٹھیک ہو گیا. 12 ستار ایریے کا نام ہے. صحیح ہو. کیسا رہا سفر؟ الحمدللہ ہم 5 دوست آئے ہیں تو بڑا اچھا سفر آپس میں. جی اپنی کنوینس دوست کی کنوینس. ٹھیک ہو گیا. اور کب نکلے تھے؟ ہم نکلے تقریباً 3:30 بجے. ایک ہمارے بھائی ہیں خلیل بھائی ماشاءاللہ بڑے شگرد ہیں تو بڑی دیر سے آتے ہیں ادھر. ٹھیک ہے. تو 3:30 بجے سمجھے ایک دوسرے کو کال کرنا شروع کر دی جی اٹھو، جو سویا ہوا ہے جو اٹھا ہوا ہے. کوئی منڈی تھا جو کام پہ، اس طرح سارے اکٹھے ہو گئے. راستے میں پھر ہم نے فجر کی نماز ادا کی تو ایسے ہی گپ شپ کرتے ہوئے استاد محترم کی باتیں کرتے ہوئے اس طرح ہم پہنچ گئے الحمدللہ خیریت سے. ٹھیک ہو گیا جی. 3:30 بجے نکلے اور سارے دوست الحمدللہ اکٹھے ہو گئے. تقریباً 4:30 ہم گھر سے نکل آئے تھے. 3:30 اٹھے پھر. اور یہ جو سارے دوست ہیں یہ سب انجینئر سب کو سنتے ہیں؟ جی الحمدللہ کافی عرصے سے سن رہے ہیں. اور آپس میں دوست بھی ہیں؟ ہاں دوست بھی ہیں. یہ کیسے ہوا؟ ویسے تو کوئی دوست کوئی سننی ہوتا ہے، کوئی بھابی کوئی شیعہ. بس اسی طرح. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اسی طرح ہم ایک سمجھ لے فرقہ واریت سے نکل کے نا ماشاءاللہ ایک الحمدللہ کی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ باقی اور بھی ہمارے جو دوست ہیں نا ان کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لائیں. بہت بڑی اویئرنیس ہے. یہ اس طرح کی سوچ آنا شروع ہو جائے معاشرے میں اور آہستہ آہستہ پھر معاشرے بدل جاتے ہیں. ہاں بالکل. ہاں یہ بہت بڑی سوچ ہے. آپ لوگ جو بھی ہے، کوئی مختلف کاروباری طبقے سے ہے، کوئی کالجز سے ہے، کوئی ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہے، اس طرح اگر آپ دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا مائنڈ رکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک تبلیغ ہی بن جاتی ہے نا. ہاں بالکل. وہ بدلاؤ ہے بالکل. یہ چینجنگ ہے الحمدللہ. الحمدللہ ہم نے اپنے ایریا میں کافی دوستوں کو ماشاءاللہ ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو ایک پیغام پہنچا سکتے ہیں ایسے باقی اللہ کی طرف سے ہدایت. غلام جیلانی بھائی آپ کرتے کیا؟ میں سر پرائیویٹ جاب ریسٹورنٹ فیلڈ سے کوئی 11 سال سے میں ریسٹورنٹ فیلڈ میں. ٹھیک ہو گیا. انٹرنیشنل برانڈس میں پھر کنسلٹنسی کوئی اس طرح کے معاملات، ریسٹورنٹ وغیرہ، نیو اوپننگ، مینجمنٹ، اوور آل ساری چیزیں دیکھتی ہوں. صحیح ہوگا. کب ہوا تھا تعارف انجینئر صاحب کا؟ کیسے ہوا تھا تعارف؟ انجینئر اتفاق ہی ہوا تھا. بس اللہ سے یہی دعا تھی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے اپنے دین کی علم کی روشنی سے. پہلے جو فیملی تھی آپ کی بیک گراؤنڈ تھا وہ بریلوی تھا؟ بریلوی تھا. کیسے بریلوی تھا؟ کیا تھا؟ ٹپیکل قسم کے تھے، کٹر تھے، بس تھوڑا بہت کیا تھا؟ بس نارمل ٹائپ کے باپ دادا کی چیزوں کو لے کے نا اس کو ہی آگے کر رہے تھے. تو بچپن سے ہی ایک چیز تھی مجھ میں کہ میں کوئی نا یہ فرقہ واریت نا بیزاری سی تھی مجھے شروع سے. الحمدللہ ایک میرا دوست ہے گھر کے پاس ہی، میں اور وہ مسجد میں رفع دین سٹارٹ کیا جب سے وہ سنبھالا. مسجد سے ہمیں بریلویوں کی مسجد تھی تو سٹارٹ کیا. بس وہ ایسے ہی نا ہم نے وہ سرچ کرنا شروع کیا. میرا جو دوست ہے، یہ پرانی بات؟ ہاں پرانی بات، کوئی سمجھ لے کہ 2008-9 کی بات ہے. تو وہاں کوئی اہل حدیثوں کے دلائل دیکھ لیے ہوں گے. ہاں وہی کہ رفع دین پہ ہمیں انٹرسٹ ہوا کافی، ان پہ حدیثیں اتھینٹک ملی ہمیں. تو مسجد سے ہمیں نکال دیا گیا کہ آپ نے اگر اس طرح نماز پڑھنی ہے
तो आप इधर नमाज ना पढ़ें। तो हम फिर बड़ी दूर, घर से कोई 3 किलोमीटर दूर, और तब फिर गर्मी में पैदल चल के हम फिर उधर जाके नमाज अदा करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर में स्टार्ट कर दी, फिर बीच में इतना डिले आया, फिर मसरूफियात, कारोबार, काम शाम इस तरह। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह के 2019 में हमारे खलील भाई, मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूँ, दोस्त हैं, वो बड़ा सुनते थे इनको शुरू से, इंजीनियर साहब को। तो हम उन्हें कहते थे कि ये क्या सुन रहे हो आप, क्या इस तरह, कि उसको अच्छा ना समझना। तो वो कहते यार आप एक दफ़ा सुनो तो सही, बातें तो अच्छी करता है, अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी तो आप ना सुनना। तो वो इसी तरह एक बयान सुना, कोई दूसरी तीसरी, इस तरह फिर इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो यूँ का पहले से ही हमारा ये था कि कोई ये फ़िरका वारियत वाली चीज़ ना हो, हम मुसलमान हैं, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, तो ये चीज़ें टच करती गई। तो वो इंटरेस्ट बढ़ता गया अल्हम्दुलिल्लाह। 2023 के स्टार्ट में भी मैं आया था अपने दोस्त के साथ, इसी तरह हम 5 लोग आए थे माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी दूसरी दफ़ा आया हूँ मैं। आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया, अकायद और नज़रियात की इस्लाह होनी शुरू हो गई, बात समझ आना शुरू हो गई। जी। जो आपकी फैमिली थी उनको साथ साथ दावत दे रहे थे? हाँ, दावत पे इस तरह कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में कोई मोस्टली ज़्यादा पर्सन जो है ना, हाफ से ज़्यादा, वो इन चीज़ों को मानते हैं, समझते हैं। अब उनके सामने यहाँ तक है कि कोई इस तरह की बात हो ना, बरेलवी फ़िरका वारियत की, फ़िरका वारियत की भी बात हो, तो उनको क्लिक कर जाती है और वो उसको बुरा समझते हैं। बेशक कि कोई बड़ा है तो उसका एहतरामन उसको जवाब नहीं भी देते, लेकिन मैं बैठा हूँ तो मुझे फील होता है कि अब इनको समझ आ रही है, और उनके फेस इंप्रेशन और वो चीज़ों से फिर वो बाद में भी डिस्कस करते हैं कि भाई ये तो इन्होंने गलत कहा था, ये तो ऐसे नहीं ऐसे है। तो सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह अपने हमारी फैमिली में ये चीज़ें डेवलप करना शुरू की किसी के भी ज़रिए से, और इसका अजर इंजीनियर साहब को भी है कि जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोग इससे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, तो रहनुमाई हो रही है माशाल्लाह सबकी। ये तो सारी मीठी मीठी बातें हैं, मुखालफत का भी कोई सामना करना पड़ा? फैमिली में होता है बाद दफा कोई ताया अबू है, वो चाचू है, वो बोलना छोड़ के वो है। बिल्कुल है। मेरा ना अभी मेरी शादी ही की बात करता हूँ मैं, रास्ते में मैं 2 भाइयों से भी करता आ रहा था कि वो इस तरह था कि मेरे घर में सबको, फैमिली इवन एरिया में भी ये था कि ये बड़ी अच्छी शादी होगी, धूमधाम से ऐसे करेंगे, क्योंकि मेरे घर में फैमिली में जितने भी बड़ों की शादी हुई थी दुनियावी रस्मात के हिसाब से हुई थी। तो मेरा एकदम एक रुख ख़ानदानी, मेरा शादी का तरीक़ाकार ही बदल गया कि मेरे मामू के घर हुई मेरी शादी, तो मेरी तरफ से मैसेज गया ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। हालांकि मैंने तब रफ़ादैन स्टार्ट नहीं किया, कोई इस तरह की वो चीज़ नहीं थी कि लोगों को फ़िरका वारियत रिलेटेड ज़ाहिर हो कि ये इस तरह अहले हदीस है, ये इस तरह। तो बस इसी तरह कुछ मामलात अपनी मैं अमली तौर पे चेंज करना जब स्टार्ट किया, तो रिश्तेदारों में सबसे पहले जी ये तो भाभी हो गया जी, ये नू समझ ही नहीं है, तो फर्क हो गया है, तो उन्हें पता ही नहीं, प्यो दादे असी इंज करते हैं, इंज बरात आती सी, इंज आती सी। तो ये मामला तो मैं बस इंजॉय करता था कि अच्छा अभी इनको नहीं पता, तो इंशाल्लाह कभी पता चल जाएगा तो समझ आ जाएगी। और दुआ थी कि अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और मुझे भी मज़ीद हिदायत दे। फिर किस बरात आई? उन बरात आई आपकी मर्ज़ी से आई? 10 बंदे, मेरे बेस्ट फ्रेंड के वो मेरे घर आए, घर ही रहे। आगे हम बस मेन बंदे 10 बंदे गए हैं, तो निकाह हुआ मस्जिद में। अब वो आपने तो तरीका सोचा, तो उस तरीके वो बड़ा जबरदस्त किस्म का रवायात बदल दी। हाँ, बदल दी। खानदान में एक चीज़ चेंज हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1-2 शादियाँ बाद में देखी ऐसे कि वो मुझे खुशी हुई। माशाल्लाह ज़बरदस्त, सही हो गया। तो ख़ानदान में अगर बात करें तो ये मुझे घर में भी मुखालफत हुई 1-2% की, लेकिन मैंने कोशिश की कि इनकी सलाह की जाए। फिर मैंने उनके सामने अभी कोई बात शुरू कर देनी, वो बैठे हैं तो मैंने कोई बयान लगा लेना, कोई इस तरह की। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बीच में उनको पता है कि ये गलत नहीं है, तो वो है कि अब आपको पता है फिर पैगंबरों को भी यही चीज़ों का सामना करना पड़ा कि तुम कहाँ से ले आए हो अपना दीन, हमारे बाप दादा इस तरह करते आए हैं, ये क्या बात है, ये इंजीनियर को सुन के तुम ऐसे हो गए हो, ऐसे हो गए हो। तो ये बस ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे के साथ मैंने कुरान पाक भी पढ़ा 2-3 दफ़ा, तो ये फ़ौरन क्लिक हो जाती हैं कि अल्लाह पाक तो कुरान में ये फरमा रहा है, ये फरमा रहा है, ये तो गलत बात कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर इस चीज़ को जज कर लेते हैं और आगे बयान भी करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाज में सुन्नत तरीका भी शुरू कर लिया? जी, वो तो पहले से मैं फिर शादी के बाद मैंने जब आया इधर तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया पूरा सुन्नत तरीके से नमाज अदा करना शुरू कर दी अल्हम्दुलिल्लाह।
और जो शादी जहाँ पे की मिसेस को भी दावत दी? हाँ बड़ी अच्छा, वो agree, माशाल्लाह, एग्रीड ठीक, और ठीक। बड़ी वो माशाल्लाह मेरे साथ अक्सर हम आपस में इस तरह बातें करते हैं माशाल्लाह। और इवन वो जब अपने घर जाती है उसको भी कोई इस तरह की बातें सुनने में मिले तो वो भी कोशिश करती है मैं इनसे इनकी सलाह करूँ और फिर मुझे भी आके उनका फीडबैक देती है कि मैंने इस तरह, वो खुशी होती है बार बार। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जी, अंधेरे जो है ना, अंधेरों के जो बादल छाए हुए थे वो मिट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोशनी की किरणें अब मजीद ज्यादा से ज्यादा निकल के बाहर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है जी माशरे में और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इंशाल्लाह ये मुसलमान बस एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जी जाए, जी 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 ऐसे ही है ना को कि पता चले पुराना मुसलमान बस सर एक कोई दफा- मोइज़ा तो होना कोई नहीं है, ठीक है, ये एकदम से एक रात में तो ये नहीं होना, हाँ, ये इसी बिल्कुल, तरह ही आहिस्ता है आहिस्ता ना। हाँ इसी तरह ही है, दिए से दिया जलता जाएगा इंशाल्लाह और अवामुन नास के अंदर शऊर आता जाएगा। इंशाअल्लाह। यही बात बस यही दुआ है इंशाअल्लाह। फर्स्ट टाइम आए आप? नहीं मैं अच्छा दूसरी दफा है, सही हो गया। चलिए अच्छा लगा जी आपसे बात करके, इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम से आज फिर मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। अभी आप बैठे हैं, जज़ाकल्लाह शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।